ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ जी की सीस नहीं दे सकते। जिवें सिंह कह गया भी एक चिड़ी है वो पानी की चुंझ लैके आउंदी है पर उस अग नहीं बुझदी। ਉਹਦਾ इतिहास लिखा जाऊगा। मेरा घर नहीं मेरे कोले पैरी नहीं मुक्तसर जाके मेरी इंक्वायरी करो। असी दोवें जी सीस देन आए हैं, असी सीस दे देंगे, मोर्चा फतेह होगा, चढ़ती कला होगी। इन्नियां मेरिया गल्लां एक मेरी गल वीरो रहेगी। जड़े कुछ मैं बयान पढ़े है भी नौजवानों स्टेज पर बोलन नहीं देंगे, पर जड़े पत्थर चा के मारे सीगे वो नौजवानों ने मारे सी। वो अज कहते हैं अज असी लखे सिधाने बोलन नहीं देना, अज इस नौजवान बोलन नहीं देना। उत्थे बजुर्ग सानू सेहत दे देंगे पर पत्थर तो नौजवान चकनगे, मोर्चे नौजवान पकड़नगे। भुल्लां हो गई, मैनू माफ कर देना। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जी एक बेनती है कि जिहड़े पिछे वीर साडे खड़े ने मैटां नूं विछा के बैठण दी किरपालता करो। साध संगत जी अज तुसीं माता गुजर कौर दी गोद च बैठे हो। ये अच्छे दिहाड़े चल रहे ने। ओह जदों छोटे साहिबजादियां ने ठंडे बुरज दे विच माता गुजर कौर अपनी गोद च लैके बैठे सन। ये केवल ते केवल सिखां दी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पूरे भारत दी है, भारत दे किसान दी है। इस करके जेड़ा भी बुलारा स्टेज तो बोले केवल सिक्खी नूं संबोधित ना करया करो। ये लड़ाई हर एक नागरिक दी है, पूरे भारत दे किसानां दी लड़ाई है। ते गल बुजुर्ग कह के गए ने नौजवानी दी। मैं बेनती करांगा नौजवानां ते ये आगू उड़दे ने ते सरकार कोल जाके अपनी गल पहुंचाउंदे ने। कोई वितकरे दी गल नहीं है। जेड़ा बुलारा भी स्टेज तो बोले इस गल का ध्यान रखे। ये इत्थे सिक्ख्या देण ना आया करो। जिन्ने आगू बैठे ने उस अंदोलन नूं बिल्कुल जानते ने, ठीक ढंग नाल चला रहे ने। निमरता सहित बेनती है जेड़ा बुलारा थेले तो पर्ची लैके आउंदा केवल किसानी की गल करन आवे, इस तो इलावा कोई गल ना करे। कोई इत्थे गल बंटवारे दी नहीं, कोई गल इत्थे वखरी नहीं। अज नौजवान साडे नाल ने और कोई बखरेवें की गल है नहीं, ना होवेगी। नौजवानों को पुछ के ही हर हल कढ़िया जाएगा। इस करके जेड़े आगू ये कोशिश करते हैं कि असी बहुत सियाणे हैं, मैं बेनती कर ला ये जेड़े आगू 40 साल की घालना घाल के हुण तक आए ने, असी भी सिख रहे इन्हां कोलों। असी उन्हां आगूआं चों हां पर असी हाले नौजवान हाँ, बजुर्ग आगूआं तो सिख रहे हैं। वो किसानी की गल करते हैं और अंदर जाके सरकार नाल आडा लाउंदे ने। असी देख के दंग रह जाइदा क्योंकि असी नाल जाने आ, चाहे वो 40 मैंबरां दी कमेटी होवे चाहे 13 दी होवे, हर दे विच जाने आ और वेखदे आ कि ये बजुर्ग आगू सरकार नाल डट के आडा लाउंदे ने। फिर इस तरह की गल स्टेज तो ना आख्या करो। आगूआं प्रति बेतकरे दी बखरेवें दी जेड़ा आगू इस तरह की गल करता उस दी गल ते तुसीं कोई ध्यान ना दिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मनजीत राय जी का। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। हुण मैं अगले बुलारे प्रोफैसर सुरेंद्रपाल सिंह मंड गौरमेंट कॉलेज तलवाड़ा, उन्हां तो अगले बुलारे होणगे श्री तिलकराज महंत मंदिर श्री चंद पुजारी नानक चक गुरदासपुर। प्रोफैसर सुरेंद्रपाल सिंह मंड। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं लगभग 30 साल गौरमेंट कॉलेज में MA तक के बच्चों को पढ़ाया। अखबारां लई लगातार लिखता रहा। हर एजीटेशन हर जड़ी पिछले 30-40 सालों में हरकत हुई है दुनिया भर में उन्होंने नेड़ियों वेख्या ते उस तजर्बे के आधार पर मैं ये कह सकदा
ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਥਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਥਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ 40 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਗੱਲ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਰਾਓ, ਅਸੀਮ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਮ ਭੰਡਾਰ ਨਾ, ਇਸ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਲੂਆਂ, ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਲੂਆਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਵੱਛ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਉਹ ਠੰਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਇੱਕ ਮਰਜੂ ਦੋ ਮਰਜੂ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੋਣ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਇਹ ਭਵਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ, ਫਿਲੌਰ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੇੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਮਹੰਤ, ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਵੇਟ ਆਲੋਵਾਲ ਫਲੋਰ ਵੱਲੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੜੀਅਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਵਾਲ ਮੋਗਾ 21,000 ਰੁਪਇਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਬਾਮੂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤਪੁਰ ਕੋਠੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 5100 ਰੁਪਇਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਖਮੀਰਪੁਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1400 ਰੁਪਇਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਸੰਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਕਰਾਰੇ, ਹਰਦਮ ਭਿੜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੀ। ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੈਣੇ ਨੀ। ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਮੁੜ ਮੁੜ ਖੈਣੇ ਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹ ਇਹ शुभ कर्मण ते कब हूं ना टरो। दे शिवा बरमोह एह शुभ कर्मन ते कब हूं ना टरो। ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मेरे सारे किसान वीर मेरिया भैणा
आओ पहला गज वज के फतेह गजाइए कि मोदी दी जेड़ी बोदी है ओ खड़क जावे। इस करके फतेह दी आवाज इन्नी बुलंद होनी चाहिए है कि फतेह जेड़ी है ओदे कन्ना विच मोदी दे कन्ना दे विच पै जावे, ओनू पता लग जावे कि किसान वीर भैणा ओदा की हशर करन गया जेकर ओने तिन्ने काले कानून रद्द ना कीते। इस करके गज वज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लानत है एहो जी मोदी सरकार ते, लानत है एहो जे लीडरां ते जेड़े के अज ओ हशर हो गया है कि उल्टी वाड़ खेत को खाए। अज अगे तो कहंदे हुंदे सी ना देश ते अब्दाली चढ़ के आ गया, पर अज की कहिए असी जदों के साडे ही देश दा प्रधानमंत्री नू ऐसी मार वग गई कि उसनू हिंदुस्तान जिहदा अन्नदाता जेड़ा अन्नदाता है उसनू नजर नहीं आ रहा कि किन्नी कड़कदी ठंड दे विच साडे छोटे तो छोटे बच्चे ते वड्डी तो वड्डी उम्र दे साडे बुजुर्ग इन्नी कड़कदी ठंड दे विच ठरू ठरू करदे होए ऐसा पिटना पिट रहे ने कि मोदी तू हिंदुस्तान नू बर्बाद कर देवेगा। जेकर यही हाल रहा तां ओ दिन दूर नहीं कि जद हिंदुस्तान दोबारा गुलामी दे रस्ते ते चल पवेगा। अज एक दो टकियां दे अंबानी ते अडानी दियां जेबां भरन वास्ते सिर्फ उन्हां नाल रसूख रखण वास्ते मोदी नू कोई प्रजा नजर नहीं आउंदी, कोई ओ वीर नजर नहीं आउंदा जिन्हां दे जेकर सही सोचा जावे तां बाप पूरे हिंदुस्तान दा ढिड भरन ते लगे होए हन अते जिन्हां दे पुत्तर बार्डरां ते बैठे बार्डरां ते बैठ के जिन्हां दे पुत्तर बार्डरां ते बैठ के हिंदुस्तान दी राखी कर रहे हन। अज जे सोचा जावे तां साडे किन्ने किसान वीर इस किसान मोर्चे दे विच शहीदियां पा चुके ने कि उसदा हिसाब देवेगा कोई? अगर मोदी दे बंदियां दी किसे दा जन्मदिन होवे ओ मनाउण चला जांदा है, अंबानी दे घर पोतरा जम्मिया ओदे कोल ए वक्त है कि ओ अंबानी दे पोतरे दियां वधाइयां देण तुर पिया, पर उसनू ये नजर नहीं आउंदा जदों कि हिंदुस्तान दा पूरा किसान इत्थे कड़कदी ठंड दे विच बैठा होया है, ओनू ये नजर नहीं आउंदा। सो अवीरो अते भैणो आओ ये मता पगाइए कि जिन्नी देर तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हुंदे उन्नी देर तक असी किसी भी तरह नाल पिछे नहीं हटांगे, असी अगे वधांगे, दिल्ली ते जित प्राप्त करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार बलवंत सिंह जी बहराम के उन्होंने कुछ धन्यवाद करने ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा वो 1 मिनट लिए मंच ते आ जान जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भावें कि संत महापुरुष बहुत सारिया रसदां लै करके इन्हां लंगरां विच पा रहे ने, उत्थे जिला मोगा कस्बा कोड़ी सिखां तो बहुत ही सत्कारयोग नौजवानों वालों लंगरां विच हिस्सा पाया गया, जिस तरह के हरबख्श सिंह साहब सिद्धू जी, गुरप्रीत सिंह जी सिद्धू, गुरप्रीत संधू रामगढ़ तो, हरविंदर संधू जी, जगमोहन सिंह मसीता जी, और मैं इन्हां नौजवानों को बेनती करांगा जिहड़े होर भी साडे इस पंडाल दे विच हर रोज़ शमूलीयत करते हैं कि अपनी अपनी जो फेसबुक का पेज है उनके उपर जरूर वध तो वध लाइक और शेयर करया करो, ता करके क्योंकि सोशल मीडिया के उपर सब तो उपर प्रभावित इन अंदोलनों को किया जा रहा है। तो इस तरह ही तुसी
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੋ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਜੋ ਰੋਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਧੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀਏ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਆਖੇ ਮਾਰ ਬੁਛਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੂੜ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਮੋਦੀਆ ਸੰਗ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੜਨਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁਤਲੇ, ਸੰਗ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਖਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇਰਾ ਗਰੂਰ ਏ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਬਾ ਵਾਲਾ ਬੂਰਵੇ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਠੰਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੋਦੀਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੇ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਗਵਾਹੀ ਏ। ਮੱਥਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਏ। ਇਹ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਨੇ, ਗਾਢੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਮੁੜ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसान मजदूर एकता यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार साडे हक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साडी भैन दा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੱਠੇਵਾਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦਲਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰਹ ਸਰਬਜੀਤ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠੱਠੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਖਤਰ,
ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ, ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। एक कवि ने लिखा है, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये हुण इहो जिहियां चालां चल रहे ने कि इस जिहड़ा साडा संघर्ष आ उहनूं तर पीडो कीता जा सके, पर इन्हां कोलों ये होना नहीं। हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਲਚੰਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। सब तो पहला गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा संघर्ष चल रहा है, अपने किसान भरावां दा जज्बा वेख के साडियां अखां तैश तैश करदियां ने। साडे ओ किसान भरा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ फिर उसी तरह खुशी की लहर आवे ते खुशी खुशी अपने घरां नूं जाण। अज उन्हां बुजुर्गां वल वेख के अखां नरम हो जांदियां ने जिन्हां दा सेवा कराउण दा मौका है घरां दे विच। अज कोई टोल प्लाजा ते कोई दिल्ली दे विच कोई सरकार साडी इन्हां वल बिल्कुल ध्यान नहीं दिंदी। देखो अंबानी दे घर पोता होया, उन्होंने एक गरीब किसान नहीं दिखे भी इन्हां ठंड दे विच बैठे ने। उस अंबानी दे पोते नूं वेखना कोई बहुत जरूरी सी। मैं वाहिगुरू अगे अरदास करनी आ भी कभी भी नेता साडे पंजाब नूं साडे देश नूं इदां दा ना मिले जिन्हें सानू सड़कां ते लियाता। मन की बात करना चाहता है, मन की बात ਉਹੀ कर सकता जिहदी कोई रन कन होवे। जिस मां ने अपने पुत्र नूं रोकिया, मोदी इन्हां नाल पंगा ना लई, पर उन्होंने समझ नहीं आई। पर यह जे बंदे नूं कदी नरकां विच भी ढोई नहीं मिलते। अज मेरे गरीब किसान भैन भरा सड़कां ते रुलदे वेखे ने, पर नहीं, ये हक की लड़ाई है। असीं जितांगे और जितांगे, ये सच की लड़ाई है। साडे बाबे नानक ने 17 साल किसान अपना हल वाया। साडे बुजुर्गों ने श्री लाल चंद जमला जट जिन्होंने सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है,
ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ 50-50 ਕਿੱਲੇ 10-10 ਕਿੱਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ, ਗੰਡਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, और खुशी खुशी अपने बच्चों विच कर। संयुक्त एकता मोर्चा, किसान यूनियन एकता, किसान यूनियन एकता, साडा हक, साडा हक, साडा हक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਦੌਨ ਕਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਹੰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕਾ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਕਸੂਦਾਂ ਜਲੰਧਰ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਫਜੁੱਲਾ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣਾ 21000 ਰੁਪਈਆ, ਸੰਤ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਲੀ 5100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ 21000 ਰੁਪਈਆ, ਪਿੰਡ ਬਗਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 20000 ਰੁਪਈਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ, ਦੌਨ ਕਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ, आओ फतेह दी सांझ फतेह दे ना पाइए, गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं दसना चाहनी हाँ कि मैं एक किसान दी धी हाँ ते एक किसान दी भैन हाँ, पर बड़े अफसोस दी गल है कि अज वो ना किसान हाँ ते ना किसान दा पुत्त आ। मैं आप आई हाँ, आप मामा भैणा ना शगन मनाए, मामा भैणा ना शगन मनाए, मौत चंदरी ने गल ना लाए, मौत चंदरी ने गल ना लाए। हिकते मैं रख पत्थर, हिकते मैं रख पत्थर, बीरा तेरे सोने खेत बचावांगी। अज मैं आ गई मोढे दे ना मोढा लावांगी, अज मैं आ गई मोढे दे ना मोढा लावांगी।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਖਾਈਆਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੈਰੀਗੇਟਰ ਲਾਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪਲਟਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜੜਨ ਆਈ ਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਧ ਦੇਤੀ ਮੇਰੀ ਜਨਤੋ, ਮੇਰੀ ਜਨਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਧ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਵੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਪੋ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਸੱਥਰ ਵੇਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾੜਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾੜਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ, ਗਦਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਪੁਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਪਰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 33 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਕਿਰਤੀ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਕਲਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੇ ਖੁਦਾਏ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਏ, ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੰਨੇ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜੇ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਅਨਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜੂਸ ਉਹ ਪੀਣਾ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜੂਸ, ਉਹ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਗ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ, ਇੰਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ GST ਲਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਅਨਾਰ ਤੋੜੇ, 4, 5, 6 ਉਹ ਦੱਬਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਲਾ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 5, 6 ਅਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਲਾ ਭਰਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਮਤਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ?
ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਬ ਤੇ ਘਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਤਬ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਲਾ ਭਈ ਢਿੱਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਧੰਨ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਮੈਥਲੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕਾਵ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਕੁਲ ਕੌਮ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਤੇ ਯੂੰ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਸਕਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾ ਮਹਾਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕਪੁਰ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਣੀਆਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮਾਨਕਪੁਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣੀਆਂ। आदर व सम्मान के योग्य है। मेरी बीबियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस हरियाणे, पंजाब, हरियाणे और दिल्ली के बार्डर ते सिंह बार्डर ते कहना चाहता, इसनूं सिंह बार्डर ते बोलदा पाया। सब ते पहला मैं जेड़े साडे आगू बैठे ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, मैं इन्हां दा धन्यवाद करदा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये मोदी सरकार गूंगी बहरी सरकार होगी और कुछ लोग ये कहते ने हिंदुस्तान हिंदुस्तान मत कहो, ये भारत है भारत। साडे किसानां नूं, साडे मजदूरां नूं, साडे लोकां नूं तो ये हिंदू नहीं मनदे। और साथियों, मैं एक गल होर कहना चाहता कि साथियों, अगर पंजाब दे साडे भरा बोलदे ने, कहंदे खालिस्तानी बोलदे ने, ते साथियों अगर साडे मोहम्मद भाई बोलदे ने, कहंदे पाकिस्तान बोलदे ने, पाकिस्तानी बोलदे ने, तो वीरों मैं ये कहना चाहता, सबसे बड़े आतंकवाद को समर्थन देने वाले ये लोग हैं जो आज कुर्सी पे बैठे हैं। इसका उदाहरण देना मैं कि पुलवामा हमला होया सी, जिसदा आज तक कोई इंक्वायरी नहीं की थी, और इन्हों बढ़ाने वाले, इन्हों फैलाण वाली सरकार है। और जिस वेले पुलवामा हमला होया सी, तो उस वेले पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक की सी इस मोदी गूंगी बहरी सरकार ने। और जब साडे नौजवान, साडे अधिकारी आर्मी दे चीन दे बॉर्डर ते तारां दे नाल कट्टे गए सी, ते चीन ते सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। इसीलिए मैं आपको सबसे पहला इस किसान मजदूर यूनियन का इस हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर
धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपने घरों को छोड़कर पूरे भारत के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोदी शर्म कर शर्म, और नहीं तो ऐसी सुनामी लहर चलेगी तो तेरी कुर्सी भी नजर नहीं आएगी। और मैं साथियों नारे लगवाऊंगा, आप लोगों को दो हाथ उठा के नारे लगाने हैं। मोदी तेरे 3 नाम, मोदी तेरे 3 नाम, अंबानी तेरे 3 नाम, अडानी तेरे 3 नाम। और मैं ये भी कहना चाहता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों बीजेपी सरकार कहती ने बीजेपी सरकार कहती ने राम राज्य है। साथियों मैं थानू पूछना चाहता कि गाय किसी का पशु किसी की माता हो सकती है? चल मैं नहीं ले रहा और दूसरे तो कह दूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द गामन ने जगाया ख्वाब से। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਭਾ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈੰਦੀ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਗਣਾ, ਪਾਇਲ, ਛੁਣਛੁਣੇ, ਡਮਰੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਲਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लाया सी जय जवान जय किसान, ते मोदी ने नारा लाया जय अडानी जय अंबानी। ते जेड़े लोग इंज कहते ने कि सिर्फ पंजाबियों नूं ही क्यों परेशानी है, तां ओह साडा इतिहास पढ़ लैन। इसे धरती दे उत्ते बाबे नानक ने बाबर नूं जाबर कहा सी। सिकंदर नूं पोरस ने चुनौती भी इसे धरती दे उत्ते दित्ती सी। असीं तां अबदाली वर्गे भजाते सी। इसे धरती दी हिक चों इनकलाब उठदा है, बदल जांदा है सब कुछ जद पंजाब उठदा है। सगों हुण तां साडे नाल हरियाणा, यूपी, MP, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान ते होर भी कई सूबे आ गए ने। मोदी जी आओ करिए मन की बात। राजा तां जनता दे नाल बैठ के उन्हां दी मन दी बात सुनदा है ना, जां फिर रेडियो ते बैठ के अपने मन की बात सुणाउंदा है? असीं किताबां विच पढ़दे हां कि सरकार चलाउण दे लई ब्यूरोक्रेट्स दी लोड़ हुंदी है, पर मैनू लगदा है कि सरकार चलाउण दे लई ब्यूरोक्रेट्स दी नहीं, गोदी मीडिया, IT सैल ते अन्ने भगतां दी फौज दी लोड़ हुंदी है। पिंजर पल्ले रह गया तू पी गया साडा खून, असीं ठोकर ही उत्ते रखदे हां ओए हाकमा तेरे कानून। किरत कमाइयां करदे जेड़े कटदे फाके ने,
ਨਿਤ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕੇ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ, ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਕਮ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 20% ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੀ ਧੜ ਆ ਕੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੱਕਣ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਚੱਲਣ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਕਦੋਂ ਦਵੰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसान मजदूर दे एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार, मोदी सरकार। धन्यवाद जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਏਕਤਾ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ। परम सत्कारयोग दूरों दूरों आए मेरे किसान वीरों ते मंच ते सुशोभत साडियां किसान जथेबंदियां दे आगू जो अज भुख हड़ताल ते बैठे ने, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान वीरो, ये गुंगी ते बोली सरकार किसानां दा, मजदूरां दा, दुकानदारां दा, व्यापारियां दा, मुलाजमां दा ये सबर परखण दा जे होर यतन कर रही है। पर एक गल असी मोदी नूं दस देना चाहुंदे आ, मोदी साहब तुसी जिन्ना चिर मर्जी इस घोल नूं लमकाउण दा यतन करो, ये ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, एक बन्ने 10-10 बंदे तुसी इकट्ठे करके एक पैरलल लड़ाई लड़न दा यतन कर रहे हो। कदी सरकारां जिहड़ियां ने वो अंदोलनकारियों दे नाल टक्करां नहीं लैंदियां हुंदियां। पर मोदी साहब तुसी ये गल अपने ध्यान च रख लो, अपने जेहन विच पा लो। ये जिस दिन भी तुसी ये काले कानून रद्द करोगे उस दिन ये लोग इत्थों उठ के जाणगे, बेशक तेरी टर्म क्यों ना सानू पूरी करनी पै जावे। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 370 ਧਾਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ GST ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਸਮਝ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਆਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਹਾੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੌਣੀ, ਕਦੀ ਹਾੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸੌਣੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੱਕੀ ਮੱਕੀ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੱਕੀ, ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਜੱਟਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕੀ, ਤੇ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਨਾ ਜੱਟਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮੱਕੀ, ਤੇ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੀ ਤੋਤੇ ਗਾਲੜਕਾਂ ਚੁੰਡ ਗਏ ਕੁਝ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਨੀ ਤੋਤੇ ਗਾਲੜਕਾਂ ਚੁੰਡ ਗਏ ਕੁਝ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਪਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰੀ, ਨੀ ਥੋੜਾ ਦਮ ਰੱਖ ਜੱਟੀਏ ਹਾੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਾ ਦੂੰ ਸਿੱਕ ਸਾਰੀ, ਨੀ ਥੋੜਾ ਦਮ ਰੱਖ ਜੱਟੀਏ। ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਹਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸੌਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਲਾਰੇ ਹਾੜੀ ਗਈ ਤੇ ਸੌਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੱਤ ਪੜਤੀ ਘੜੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਹਾੜੀ ਲੰਘੇ ਸੌਣੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਆਉਣੀ, ਜੇ ਹਾੜੀ ਲੰਘੇ ਸੌਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਨੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਫਸਲ ਚੱਜ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲੇ, ਨੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾੜੀ ਫਸਲ ਚੱਜ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਟਕੇ ਐਸੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਤੇ ਓਲੇ, ਨੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਫਤ ਪੈ ਗਈ 12 ਚੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੱਡੂ ਬੋਲੇ, ਨੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਫਤ ਪੈ ਗਈ। ਵੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ, 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ, ਵੇ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਔਲੇ ਆਫਤਾਂ
ਵੇ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਔਲੇ ਆਫਤਾਂ ਟਿੱਡੀ ਟੋਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਖਾਣੀ ਵੇ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਔਲੇ ਆਫਤਾਂ ਨੀ ਘਰ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੀ ਤੋੜੇ ਲੱਕ ਮੰਗਿਆਈ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਵੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੇ ਰੱਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੀ ਸਕਾਈ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਈ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਈ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਸਾਨਾ ਤੁਰ ਪੋ ਪੈਰ ਮਲਾ ਕੇ ਵੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਠਾ ਕੇ ਵੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗਵਈਏ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਲੋਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਖੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਥੀਓ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 70% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 13% ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ 27% ਨੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਖ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 90% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਘਾਟਾ ਜਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 10-10,000 20,000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੀ ਬੈਠਣ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਖੜਕੀ ਜਟਾਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, 11,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 5100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਪੰਤੜ ਕਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ। परम सम्मानयोग किसान वीरों, भैनों भराओ, बजुर्गों, साथियों, सिमर फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये ठाठा मारदा होया कठ दास तीसरी वारी आ गया इत्थे। आप सब पंजाब वालियां दा, हरियाणे वालियां दा इन्ना उदम हुण साडे नाल सारियां स्टेटां जुड़ चुकियां ने। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੰਧ ਹਲਕੇ ਪਿੰਡ ਪਾਡਾ ਬਾਂਸਾ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 10 ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ 20 ਕੀਤੇ। ਅੱਜ 1000 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, 1500 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾਸ ਇੱਥੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ है हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, हर रात इस तरह बिताओ कि जागो के ताजगी का सवेरा हो, जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये हुंदा साडे वड्डियां दा काम। बहुत सारियां दा धन्नवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ, ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਠੋਕਰਾਂ ਚ ਗਾਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਚਿਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਖੋਲੇਂਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬਾਪੂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਤੋਵਾਲ ਮਾਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਮਹਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਜਵਾਨ, ਆਈ ਜੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਲਵਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਲੈ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਸ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਸ ਖਰੀਦਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪ ਠੱਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ
ਇਹਨੇ सन 11 च मार्च महीने की कमेटी बनी सी, मेरे को लिखती आ। मैं इनू गल करना चाहना भी दसे उदों इन्हें गल की कही सी ते अज की कह रहा। अज ये प्राइवेट घरानियां नाल इहदा हिस्सा वा, ये हिस्सेदार आ उन्हां दा ते उन्हां तो बगैर ये रह नहीं सकता। अज ये गुंडा सरकार बन गई है, ये गुंडियां दे नाल रल गया। अज ये प्रधानमंत्री दा लायक नहीं रहा। ये मैं गल करनी चाहुंदा ते बिल्कुल ये गल गलत कर रहा, किसानां नाल धक्का कर रहा बहुत ज्यादा। ये बहुत मारू जेड़े कानून लैके आया, पर किसान इंसान बिल्कुल अंदोलन जेड़ा शांतमई दा लड़ रहे ने। बिल्कुल शांतमई दा जेड़ा धरना चल रहा है, शांतमई धरने च इनू इहते धौण ते गोडा रखिया होया। हाँ असीं इदां ही जिन्ना चरे ये अपने साडे कानून ये वापस नहीं लैंदा उन्ना चर ये धरना जारी रखना है। मैं ये गल करनी चाहुंदा मोदी जी पूरे देश दे विच जदों भी किहे मजहब नूं, मजहब सिख सारा एक है, सारियां मजहबां जिन्ने भी हिंदू सिख एकता मुस्लिम सब एक है। असीं कोई साडे च वितकरा नहीं गा, मैं ही इकट्ठे हाँ, एक मुठ हो चुके हैं। मैं ये बेनती करना भी तुसीं ये इतिहास पढ़ लै भी जे जदों भी किते भी देश नूं लोड़ पई आ, ये कौम जिहड़ी आ अगे आके पिछले साडे गुरु पीरां पैगंबरां ने ये जिहड़ियां लड़ाइयां जित्तियां ने, हुण साडे अपने दे पै गया, असीं जित सकने आ। इहनूं जितना मैं ये बेनती करना, लास्ट बेनती भी मैं ये जरूर ये साडा जिहड़ा पक्का अंदोलन होना चाहिए। ये कदी मैं मेरे वीर जिहड़े ने जे 5 आउंदे ने ते 95 5 जाते ने 95 आउंदे ने, मोदी नूं थां नहीं लभना। बिल्कुल इत्थे इन्ना क घाव हो जाना। मैं जल्दी तो जल्दी आना मोदी साहब नूं पे किसानां दा निबेड़ा कर दे, चंगा रहेगा, नहीं तो तेरियां अखां अगे पूरा अंधेरा आ जाएगा। ये किसान अंधेरा छाप देणगे, इन्ने लोग दुनिया इत्थे आ जाएगी। इन्ना ही कुछ कहंदा मेरे वीरो, मैं नहरे बुलावांगा ते नहर दा जवाब देना। किसान एकता, किसान एकता, मोदी सरकार, संयुक्त मोर्चा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी नूं साहब ना बाला कहा करो जी, मोदीओ लोट आ। सारे जाने हथ खड़े करते आ, बार बार सानू औखा हो जाता। साहब नहीं कहना, मोदीओ लोट आ। बेअंत सिंह लंबड़दार पिंड तुरमरी जिला लुधियाना का साथी बजुर्ग बापू विछड़ गया, वो स्टेज के पिछे आ जान। ते धन्नवाद सरदार परमजीत सिंह सन ऑफ सरदार जोरा सिंह पिंड चीमा कनेडा वालों दुध की सेवा लगातार जारी आ, उन्हों का भी धन्नवाद। साहब ना कहा करो जी। श्रेष कौथ जी संयोजक भारतीय किसान संघर्ष कमेटी हरियाणा तो वो अपने विचार किसान वीरां नाल सांझे करनगे। मैं सारे बुलारियां नूं एक बेनती करदिआं कि बुलारे दा भाव हुंदा कि अपनी गल नूं बोल के सीमित समय दे विच जिन्ना समा सीमित आपां नूं मिलिआ उहदे विच रखना। जेकर आपां बुलारे नूं रोक के उहदी स्पीच रोकदे आ ते उहनूं कंट्रोल करदे ते आपां उहनूं बुलारा नहीं गिणदे। सो बेनती करदा कि इह सीमित समय दा ध्यान रखिआ जावे, समा बहुत कीमती आ। हुण मैं बेनती करा सुरेश कौश जी संयोजक भारतीय किसान संघर्ष कमेटी, उन्हां तो बाद जसबीर सिंह लिट्टा जिला प्रधान, उन्हां नूं बेनती हो स्टेज दे नेड़े ही रहण। मैं स्टेज सेक्रेटरी तय, मेरा जब नंबर आवा है टाइम की बहुत जरूरत पड़ जाए। पता नहीं कि एलर्जी है भाई ने। बहुत ही आदरणीय पूरे भारत से आए हुए किसान साथियों, आज हमारे लिए बड़ा दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी। इस पूरे भारतवर्ष के हर इंसान का पेट भरने वाला आज स्टेज के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे, इससे काला दिन नहीं हो सकता। एक जमाना था
कि पाकिस्तान के साथ हमारे भारतवर्ष का युद्ध चला हुआ था, इस देश के अंदर अन्न की कमी थी और हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन साहब ने बोल दिया था कि आप समझौता करिए। शास्त्री जी ने कहा हम झुक करके समझौता नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा था आपका देश भूखा मर जाएगा अगर अमेरिका अन्न ना दे। इस भारत माता के लाल ने, इस किसान ने इतनी मेहनत करी, 24 घंटे अपना खून पसीना एक किया और आज पूरे भारतवर्ष के हर इंसान को नहीं, हमारे पास अनाज सरप्लस है, मगर हमारे नेताओं को बड़ा दुर्भाग्य है, सरकार को इससे ज्यादा शर्म की चीज नहीं है कि आज पूरे भारतवर्ष के किसान नेता एक लाइन में भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर कर दिए। क्या यह आजादी हमारे देश को आजाद करने में जो शहीद हुए, भगत सिंह जैसे शहीद आजम ने जो कुर्बानियां दी, लाखों आदमी जेलों में सड़े, क्या यह आजादी हमने इसलिए ली थी? ये एक सोचने का विषय। आज इस बात के ऊपर हमने विचार करना चाहिए। मैं 2-3 बातें सरकार से पूछना चाहता हूं। सीआईडी के साथी भी यहां होंगे, आईबी के साथी भी यहां होंगे, हमें बताइए इन सवालों का जवाब। हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी इसलिए नहीं दी थी, इसलिए नहीं ली थी कि आप इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे। मुझे आज 2 हमारे शहीदों के कहे गए वचन याद आते हैं। जब शहीद भगत सिंह जेल में थे, उनका जेल के अंदर ही एक जज मिलने गया था कि आप किस किस्म की क्रांति की बात करते हैं। उनका वो इंटरव्यू आज भी किताबों में छपा हुआ। उन्होंने कहा था अन्न पैदा करने वाला मेरा किसान आज देश के अंदर भूखा मरता है। जो मजदूर दूसरे की घर की छत देता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, उसके सिर के ऊपर छत नहीं है। मैं वो क्रांति चाहता हूं कि अन्न पैदा करने वाला किसान भूखा ना मरे। दूसरों के घर के छत देने वाला मजदूर के खुद सिर के ऊपर भी छत होनी चाहिए। एक सर छोटू राम हुए हमारे पंजाब के अंदर, उस समय हम इकट्ठे थे हरियाणा पंजाब। 1935 की बात है, जब उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होते थे रोहतक के, इस्तीफा दे करके यूनियन लिस्ट पार्टी बनाई। उस समय के एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया था कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी। उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने कांग्रेस में बहुत साल काम किया और इनकी विचारधारा ऐसी है कि गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे। मैं पहचान कर लेना चाहता हूं उन लोगों की, क्योंकि गोरे अंग्रेज की हमें चमड़ी का पता है, उनको हम दूर से पहचान जाते हैं कि ये पूंजीवादी लोग हैं, ये हमारा खून चूसते हैं। मगर अगर काले अंग्रेज आए वो तो हमारी चमड़ी भी मिलती है, हम कैसे पहचान पाएंगे? आज उन दोनों महापुरुषों की बात सच साबित हो रही। साथियों, ये देश क्या डाणिया बाणी का है? चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे तब भी उनकी स्टेज के ऊपर एक नारा लिखा होता था। उस समय के उद्योगपति होते थे टाटा बिरला, उनकी स्टेज के ऊपर नारा लिखा होता था, टाटा बिरला की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। आज हमारे पास ऐसा कोई नेता ही नहीं बचा। आज हमारे पास ऐसा विचार का कोई नेता ही नहीं बचा जिसको सुधारीकरण कहते हैं। कल
एक इंटरव्यू चला हुआ था हमारे कृषि मंत्री का, उन्होंने साफ साफ माना कि हमारी WTO के अंदर मजबूरी है, हम MSP के ऊपर कानून नहीं बना सकते, हम WTO में साइन कर चुके हैं, इसलिए हमने ये कानून लाने पड़े। न्यूज 24 के ऊपर वो इंटरव्यू चल रहा था। क्यों? WTO का समझौता कर दिया, क्या सारी जनता को भूखा मारेंगे आप लोग? क्या आप समझौता तोड़ के बाहर नहीं आ सकते? अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज देशों के अंदर हुए समझौतों को तोड़ता है, तो हिंदुस्तान की कौन सी मजबूरी है? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लिखा गया, उस समय हमारे आजादी के दीवानों ने एक बड़ी बहस की थी कि हमारे देश के अंदर कौन सा लोकतंत्र चाहिए, पूंजीवाद का लोकतंत्र चाहिए या समाजवाद का लोकतंत्र चाहिए। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि हमें समाजवाद का लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि हम गरीब देश हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चे हो हिंदुस्तान में, आज भी अगर कोई गरीबी में सबसे ज्यादा लोग भूखे सोते हैं वो हिंदुस्तान में सोते हैं। आज भी अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो हिंदुस्तान में। इतने बड़े बन गए आप, शर्म करो मोदी, शर्म कर। हमारे आंदोलनों में 2-4 चुट्टे मुट्टे नेताओं को भेज करके बदनाम करना चाहते हैं आप। कुछ गलत टाइप के पोस्टर लगा करके बदनाम करना चाहते हैं आप। हमें पता है आपने बहुत से आंदोलनों को बदनाम कर दिया, मगर ये राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है, ये देश से प्रेम करने वालों का आंदोलन है, ये देश के सच्चे देशी तेतियों का आंदोलन है। इसको आप बदनाम नहीं कर पाएंगे। जितने छल करेंगे, जितना फूट डालने की कोशिश करेंगे, जितना हमें बांटने की कोशिश करेंगे, हम उतना मजबूत बन के उभरेंगे, उतना ज्यादा मेहनत करेंगे। और याद दिलाता हूं मैं, 2-4 छुट भैये नेताओं को ले जाकर के, नेता भी नहीं है, सिंगल आदमी है, संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। मेरे भारतवर्ष के किसानों में काम करते हुए 32 साल हो चुके हैं। मुझे पता है इस देश के अंदर लगभग 2000 यूनियन है, उनमें 500-600 तो मात्र एनजीओ चलाते हैं, सिंगल आदमी कुछ नहीं है। बयान दिलवा दिया, क्या कर लेंगे? कितने आदमी आपके पास? एक याद रख, एक बात को याद रख, जितनी ताकत आप हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर दे रहे, जितनी ताकत आप हमारे आंदोलन को दबाने के लिए लगा रहे, उससे अगर आधी ताकत भी इन किसानों की बात सुनने में लगाते, आपकी इतनी बेइज्जती ना होती। साथियों, इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलनों को बदनाम कर दिया। इनके खुद के लोग हैं वो सारे, देश विरोधी नारे लगाते हैं वो भी इनके लोग हैं। गलत आदमियों का पोस्टर लेकर के आंदोलन में घुसते हैं वो इनके खुद के लोग हैं। वही चेहरे हैं, वही बार बार सामने क्यों आते हैं? हर आंदोलन में वही क्यों आते हैं? क्योंकि वो इन लोगों ने पाले हुए लोग हैं और वो आंदोलन में घुसा करके किसी भी आंदोलन को देश विरोधी घोषित करते हैं। मीडिया वाले इनके साथ है ही, मीडिया बिकी हुई है। आज हमें जरूरत है इन बातों को समझने की। आज हमें जरूरत है एकता बनाए रखने की, क्योंकि आज हिंदुस्तान का किसान का जीवन मरने का प्रश्न है। हम ये आंदोलन हार नहीं सकते। मोदी जी अपने घमंड में हारना नहीं चाहते और हम मजबूरीवश हार नहीं सकते, क्योंकि हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। हम मात्र जीतने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए, जीत के जाएंगे।
मैं एक बात जरूर याद दिला दूं मोदी जी, वैसे जी कहने में भी तकलीफ है कुछ होता है, लेकिन मैं सभ्य बोलिया करूं। घमंड, हरियाणा की धरती में घमंड एक कोरुओं का भी टूटा था। ये किसान के लिए धर्म युद्ध बन चुका है, धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती थी, एक तरफ पांडव थे जो धर्म पर थे, एक तरफ कौरव थे जो अन्याय पर थे, जो घमंड में थे। उनकी सेना भी बड़ी थी, उन पर ताकत भी ज्यादा थी, मगर वो धर्म पर चलने वाले लोग मात्र 5 थे और वो जीते थे। मैं स्टेज से ऐलान करता हूं, आप कौरव है कौरव, आपके पास ताकत है, आपके पास सेना है, आपके पास बहुत ज्यादा आपके चेले चपटे भी हैं। हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा। हम जीत के जाएंगे। हम धर्म युद्ध में आए हैं, हमारा धर्म है लड़ना और हम जीत के जाएंगे। शायद स्टेज के साथ मैं ज्यादा समय ले गया, दिक्कत ना हो जाए, इसलिए एक बात जरूर कहूंगा साथियों सारे में। छोटी रिपोर्ट देनी, आज हमारा डिस्ट्रिक्टों के ऊपर जो धरने का प्रोग्राम था, हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों के ऊपर धरने की बजाय रैली बन गई। हमारे पास रिपोर्ट है, कहीं 5,000 है, कहीं 7,000 है। हमारे जितना आज सामने धरना बैठा, इतने धरने एक डिस्ट्रिक्ट में। आपके साथ आज पूरे भारतवर्ष की जनता है। चिंता नहीं करना, क्योंकि आंदोलन हमने मात्र किसान के लिए चलाया था, मगर आज ये आंदोलन मात्र किसान का नहीं रहा। आज ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष की जनता का बन चुका है। आज ये आंदोलन लुटेरों के खिलाफ कमेरे का बन चुका है, मेहनत कश का बन चुका है, हाथ से काम करने वाले का बन चुका है। और लुटेरों के पांव नहीं होते, लुटेरों के पांव नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा की नीति के खिलाफ चलने वाले होते हैं। वो लोगों का खून चूस के चलने वाले लोग होते हैं। और हम पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भूखा है, उसको रोटी देने वाला होता है किसान। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख रही, माफी चाहूंगा साथियों। 2 नारे जरूर लगाऊंगा, आप नारे लगाना सारे। मैं कहूंगा जय जवान, आपने कहना जय किसान। जय जवान। भाई हाथ खड़े करके, इतना कल्ला बोल लू मैं ऊंचा, इतने सारे की आवाज नहीं। मोदी न्यू को डरदा, वो बड़ा कपटी आदमी है, बड़ा छल रचने जानता है, मगर इनका तो ईशा ने फंस गया। एक फेसबुक पे एक चुटकुला चल रहा, मैंने बड़ा मजा आया उस पढ़ के। वो कहता है, यार हमने तैयारी करी थी हिंदू मुसलमान की, ये सिख कहां से आ गया? पेपर में सीखा गया, 0 ही आनी है। जय जवान, जय जवान। मैं एक नारा जो बहुत लंबे समय लगाया जाता था, वो जरूर लगाना चाहूंगा। मैं कहूंगा, अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना हिंदुस्तान हमारा है, हम मालिक है इस देश के। चंद पूंजीपतियों को गुलाम नहीं बनेंगे। ये कितनी भी ताकत लगा ले, भारतवर्ष के ऊपर हमेशा परमात्मा का हाथ रहा है। कभी भी पूंजीपति का गुलाम ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं। जय हिंद साथियों। सत श्री अकाल। सुरेश कौथ जी हरियाणा किसान जथेबंदी तो, जिन्हों ने इस पंडाल दे विच स्पीच करके नवा जोश भरिया, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कौथ जी का। हुण मैं बेनती करा भारती किसान यूनियन राजेवाल दे प्रधान बलबीर सिंह जी राजेवाल, जिहड़े साडे कोल मंच दे उत्ते पहुंच चुके ने, उन्होंने मैं बेनती करा
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੰਚ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਕੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇੱਕ TV ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਟਰਾਲੀ ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਦੇ ਕਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ CPI ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ CPI-M ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ CPI-ML ਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਟਿੰਜ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ 70 IAS ਤੇ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਮਿਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਧਾਈ ਦੇਣ। ਮੋਦੀ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ 33ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ 33ਵੀਂ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਆਟਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਝੋਨਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਐਂਟਰੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, JPC ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰੋ-ਗੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਸੀ, 8 ਔਰ 7 ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੂ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ 100% ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ ਅੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਕੰਮੇ ਕਰ ਦੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਤੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਜਾਂ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 5000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ 50000 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 50000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਨ ਦੇਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਮ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਫੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ NPA 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਲੋਨ 50000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 30000 ਕਰੋੜ NPA 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇ। 30000 ਕਰੋੜ NPA 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ NPA ਚਲੀ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਾਇਆ? ਸਿਫਰ। ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ NPA ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ MPਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ MLA ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਵੀਂ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਣ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਮੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, 22-24 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨੇ ਸੋਮੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸੋਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਨੀ ਗੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਐਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਝੱਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਯਾਰੋ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਗਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਪੈਸਾ ਅੱਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚੇਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ 'ਚ ਗਿਣਦਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਬਹਿਕਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਲਈ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ MP ਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ MLA ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ MP ਹੈ। ਪੈਰੇਟ ਬਟੇਰਾ ਆਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ MP ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੜ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ MP, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੋਟ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ-ਮੂਲ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ 10 ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਵੱਜਦਾ, ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਚਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਭੜਕਾਊ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਠੱਕ ਠੱਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੀਤੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੁਕੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ,
ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ 4 ਕਦਮ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛਾਉਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟਿਕੋਗੇ। ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਪੱਟੋ, ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੋ ਭਾਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੋ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਪੰਜੀਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਲਾਂ ਤੇ ਲੋਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿੱਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਕਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਟੈਂਡਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, BKU ਲੱਖੋਵਾਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੂਰੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जबी बाण लागे तभी रोस जागे। मैं कहांगा मोदी तुसी कहना किसान विरोधी, मोदी मोदी मोदी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ,